Good morning. In the previous classes, we studied that wave function of a free particle moving in x-axis can be represented as psi of xt equal to a e raised to ikx minus omega t, and which can be represented as psi of xt is equal to a e raised to I by h cut px minus et, isn't it? Then by doing differential on that psi by the parameter t, we can represent E psi equal to IH cut dou psi by dou t. Similarly, doing differentiation on that wave function psi by x, we can represent P psi is equal to minus IH cut dou psi by dou x. So by seeing this equation, P psi is equal to minus IH cut dou psi by dou x, we can say that the dynamical quantity P corresponds to a differential operator minus IH cut dou by dou x, isn't it? That means if we are mathematically doing the differentiation on the wave function by a operation or by using the mathematical expression minus IH cut dou by dou x, we will get the value of momentum P, then the operator itself. Then the wave function itself, isn't it? Once more, if we are doing that minus IH cut, once more, that's equal to minus IH cut dou by dou x on the wave function psi, we will get P, then the wave function, isn't it? So we can say that in quantum mechanics, so many dynamical or all dynamical variables can be represented by some differential operator, isn't it? So that is named as the operator. So here what do you mean by the operator? Here we can represent dynamical quantities or dynamical variables such as momentum, position, energy by some operators. So that is named as the operator. Normally it is representing by the differential operator. In some cases we can represent it by something else. So that P psi equal to minus IH cut dou psi by dou x. So we can represent the momentum operator as minus IH cut dou by dou x. Okay, and it is customary to denote that operator by using a caret. You may know what is caret. Caret എന്ന് വെച്ചാൽ ആ തലയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കൊമ്പ് പോലെ ഇട്ട് വയ്ക്കുക. അവിടെ മൊമെന്റം ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ മുകളിൽ ചെറിയൊരു തലയിൽ ഒരു കൊമ്പ് പോലെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പിയുടെ മുകളിൽ ഒരു ക്യാപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊമ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ കാരറ്റ് എന്നാണ് പറയുക ആ ചിഹ്നത്തിന്. അപ്പം മൊമെന്റം ഓപ്പറേറ്റർ പി ക്യാപ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ മൈനസ് IH cut dou by dou x. Similarly, you know that if we are doing IH cut dou by dou t on the wave function psi, we will get E into psi, isn't it? So we can represent the energy operator as IH cut dou by dou t. So you may know what is operator. ഒന്നും കൂടി പറയുന്നു, ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലെ ഷ്രോഡിഞ്ചർ പിക്ചർ അനുസരിച്ച് എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസിനെയും എന്തിനേയും നമുക്ക് കുറേ വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ബട്ട് വി നോ ദാറ്റ് ഈ എല്ലാ വേവ് ഫംഗ്ഷനും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂവിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ചില ഡൈനാമിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ആ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ നമുക്ക് കിട്ടണം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഒക്കെ ചെയ്യാം. അതൊരു മെത്തേഡ്. വേറൊരു മെത്തേഡാണ് ഈ ഓപ്പറേറ്റർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾ വേവ് ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തതെന്ന് അറിയാം. സൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾ അല്ല ഏതൊരു പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിലും അതിനൊരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ മുകളിൽ ചില മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അധികം ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക, ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയും അതായത് ഏത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണോ ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയും പിന്നെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും കിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ ബൈ ഡൂയിങ് ദാറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് പി ക്യാപ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പി ക്യാപ് മീൻസ് ക്യാപ് ഇടുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, അത് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി. വെറുതെ പി എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് സാധാ വെറുതെ മൊമെന്റം ആണെന്നാണ്. അപ്പോൾ പി ക്യാപ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ മൊമെന്റം ഓപ്പറേറ്റർ. സോ ദ മൊമെന്റം ഓപ്പറേറ്റർ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ minus IH cut dou by dou x. Similarly, the energy operator can be represented by IH cut dou by dou t. അപ്പോൾ ബാക്കി ചില ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം.
അതായത് നമുക്കറിയുന്ന സാധാരണ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സാധനമാണ്. പൊസിഷനെ നമ്മൾ എക്സ് ഓപ്പറേറ്ററിനെ എക്സിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറ്. ആൻഡ് ലീനിയർ മൊമെന്റം ഓപ്പറേറ്ററിനെ വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ എച്ച് കട്ട് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ്. ആൻഡ് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് പി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 2m ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2m ഡോ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ. ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻ എക്സ് ആക്സിസ്. ഓക്കെ. Here the linear moment in x-axis is represented by minus i h cut dou by dou x, and if it is in y-axis we can represent it by minus i h cut dou by dou y. If it is in z-axis we can represent it by minus i h cut dou by dou z. It's okay. And we know what is the operator to represent the total energy. The total energy that is equal to i h cut dou by dou t. And we can study one more operator, that is Hamiltonian. എഴുതി സ്പെല്ലിങ്ങിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം പറ്റും. ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ആണ്. അവിടെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഒന്നും വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതുക. നിങ്ങൾ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ തെറ്റിയതാണ്. ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണ്. സോ ഹിയർ ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ദ ഓപ്പറേറ്റർ മൈനസ് എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 2m ഡോ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ. Then the potential energy can be represented by the operator Vx. So the Hamiltonian operator can be represented as minus h cut square by 2m dou square divided by dou x square plus v of x. These are the main operators. കാര്യമായിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ കാണാറുള്ള മെക്കാനിക്കലിൽ നമ്മൾ കാണാറുള്ള സാധാരണ ഫിസിക്കൽ ഒബ്സർവബിൾ പൊസിഷൻ, ലീനിയർ മൊമെന്റം, കൈനറ്റിക് എനർജി, ടോട്ടൽ എനർജി, ഹാമിൽട്ടോണിയൻ, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ ലീനിയർ മൊമെന്റും അല്ലാതെ ആംഗുലാർ മൊമെന്റും കൂടി നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ആംഗുലാർ മൊമെന്റിന്റെ ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് നോക്കുക. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരണം എന്താണ് ഈ ആംഗുലാർ മൊമെന്റും ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണ് എന്നുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. സോ വി നോ വാട്ട് ഈസ് ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് വി നോ വാട്ട് ഈസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? സോ വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഫൈൻഡ് ഹൗ ക്യാൻ വി ഫൈൻഡ് ദ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഫ്രം ദ ഓപ്പറേറ്റർ. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഹിയർ ദ പി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് പി ആണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയത്. പി എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ബൈ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി സൈ സ്റ്റാർ ദ ഓപ്പറേറ്റർ പി ക്യാപ് സൈ ഡി എക്സ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ ഓപ്പറേറ്റർ പി ക്യാപ് ദാറ്റ് യു നോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ എച്ച് കട്ട് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ്. സോ വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ഇറ്റ് ബൈ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി സൈ സ്റ്റാർ മൈനസ് ഐ എച്ച് കട്ട് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് സൈ ഡോ എക്സ്. Similarly, the expectation value of the energy can be represented by integral minus infinity to plus infinity psi star E cap psi dx. So here you know what is E cap. E cap എന്ന് പറയുന്നത് you know what is that? That is equal to the operator of energy, that is equal to I h cut dou by dou t. So we can represent it as minus infinity to plus infinity psi star I h cut dou by dou t psi dx. So generally we can represent the expectation value of a physical observable G as expectation value of G, that is equal to integral minus infinity to plus infinity psi star G cap. G cap എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം. That is the operator corresponds to the physical observable G. So that is equal to ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു, expectation value of G, that is equal to integral minus infinity to plus infinity psi star G cap psi dx. അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ചുഗേറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ സൈ സ്റ്റാർ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്ററിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ക്യാപ് ഇട്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറ്. അതുകൊണ്ടാണ് ജി ക്യാപ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓപ്പറേറ്റർ കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദ ഒബ്സർവബിൾ ജി എന്നാണ്. ഇത് തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്തു നോക്കാം. അതായത് ഐഗൻ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു, നൗ വി ആർ സ്റ്റഡിയിങ് ദ ഷ്രോഡിഞ്ചർ പിക്ചർ ഓഫ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ്. അതിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വേവ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഞാൻ മുമ്പ് എപ്പോഴോ പറഞ്ഞു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, എനിക്ക് 100% ഉറപ്പില്ല. വേറെ ഒരുപാട് പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതിൽ ഷ്രോഡിഞ്ചർ പിക്ചർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു പിക്ചറാണ് ഹെയ്സൻബർഗ് പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഹെയ്സൻബർഗ് പിക്ചറിൽ നമ്മൾ ഈ വേവ് ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതായത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടല്ല, അതിനേക്കാളും മറ്റൊരു തരത്തിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാറ്. അതായത് ഒരു മെട്രിക്സ് മെക്കാനിക്സ് എന്നാണ് പറയുക. അതായത് നമ്മൾ ഓരോ ഓപ്പറേറ്ററിനെ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതും. ആ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് അതപ്പോൾ ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതും. അങ്ങനെ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് അത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മറ്റൊരു പിക്ചറിൽ ഹെയ്സൻബർഗ് പിക്ചറിൽ പഠിക്കുന്നത്. പേടിക്കണ്ട, അത് നമുക്ക് ഡിഗ്രിയിൽ പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങളോട് ഇത് പറഞ്ഞ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ
സെമസ്റ്റർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു പേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് പഠിച്ചത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും പിന്നെ മെട്രിക്സിനെ പറ്റിയാണ്. ഇത് രണ്ടും കാര്യമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ മെട്രിക്സ് മെക്കാനിക്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐഗൻ വാല്യൂ പ്രോബ്ലമാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഐഗൻ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം മെട്രിക്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു മെട്രിക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ദർ വിൽ ബി ഐഗൻ വാല്യൂ വിൽ ബി ദർ ഫോർ എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഈച്ച് ഐഗൻ വാല്യൂ ദർ വിൽ ബി ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓർ ഐഗൻ വെക്റ്റർ വിൽ ബി ദർ ഫോർ ദാറ്റ് മെട്രിക്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഐഗൻ വാല്യൂവും ഐഗൻ വെക്റ്ററും വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഐഗൻ വാല്യൂ ഐഗൻ വെക്റ്റർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റെപ്സ് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം, ഓരോ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഈ ഐഗൻ വാല്യൂവിനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷനും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് റൂട്ടെന്നും എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ഹിയർ വാട്ട് വി ആർ സെയിങ് ഈസ് എവറി ഫിസിക്കലി മീനിങ്ഫുൾ ഓപ്പറേറ്റർ ഹാസ് എൻ ഐഗൻ വാല്യൂ ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻ. അതായത് ഇപ്പോൾ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അസ് വി നോ വി ക്യാൻ ഗോ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം ഈ പി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടെ എന്ത് മൊമെൻറ്റം. ഹിയർ ദ ഓപ്പറേറ്റർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു പി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യാപ് അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, മൈനസ് ഐ എച്ച് കട്ട് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ആണ്, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് ഐ എച്ച് കട്ട് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, സൈ എന്ന് പറയുന്ന വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക, പി ഇൻറ്റു സൈ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് പി? നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അതായത് അതിലെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നോക്കുക, പി സൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ എച്ച് കട്ട് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് ആണ്. ദാറ്റ് ഹിയർ ദ ഓപ്പറേറ്റർ ഐ എച്ച് കട്ട് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ആക്ട് ഓൺ ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സൈ. ദെൻ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് പി സൈ, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? അതിലപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, പി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ തിങ്ക് യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്. അതായത് സൈ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കറസ്പോണ്ട്സ് ടു വൺ പാർട്ടിക്കിൾ and that particle will have a momentum, isn't it? If it is a moving particle, a momentum will be there for that particle. ആ ഫിസിക്കൽ ഒബ്സർവബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ മൊമെന്റം കണ്ടുപിടിക്കുക, മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി എം ഇൻറ്റു വി എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, നമുക്ക് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഐസൻബർഗ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഒരിക്കലും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ, പക്ഷേ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അതിനൊരു ഫിസിക്കൽ ഒബ്സർവബിളായ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്, അല്ലേ? സോ ഹിയർ വാട്ട് വി ക്യാൻ സേ, ഇഫ് ദിസ് ഓപ്പറേറ്റർ മൈനസ് ഐ എച്ച് കട്ട് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഈസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സൈ, വി വിൽ ഗെറ്റ് എ നമ്പർ പി ദെൻ ദ സൈ ഇറ്റ് സെൽഫ്, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ആ പി എന്ന് പറയുന്ന ആ നമ്പർ അവിടെ എന്താണ്, അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന മൊമെൻറ്റമാണ് എന്ന് പറയാം, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഐഗൻ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ ആക്കി എഴുതിയെന്നുള്ളൂ. അതായത് സൈ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സൈ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ മുകളിലേക്ക് ദ ഓപ്പറേറ്റർ ജി ക്യാപ് ഈസ് ആക്ടിങ്, ദെൻ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ നമ്പർ ജി എൻ, ദെൻ ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ്, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? Then that gn can be represented as the eigenvalue and psi n can be represented as the eigenfunction, isn't it? Isn't it? So here it is an eigenvalue equation, isn't it? That means suppose that operator is going to represent by a matrix, ഒരു മെട്രിക്സ് ആയിട്ടായിരുന്നു റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇതൊരു ഐഗൻ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ ആണ്, isn't it? The square matrix G is acting on a column matrix psi n, then we are getting a number, then again the column matrix psi എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, പറഞ്ഞൂടെ? അപ്പോൾ ഇതൊരു എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം, ഐഗൻ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം. സോ എ ഫിസിക്കലി മീനിങ് ഓപ്പറേറ്റർ വിൽ ഹാവ് എൻ ഐഗൻ വാല്യൂ ആൻഡ് എ കറസ്പോണ്ടിങ് ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഐഗൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, അതായിരിക്കും എന്ത്, നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഫിസിക്കലി ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പി ഈക്വൽ ടു എം വി എന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ കാണുന്ന മൊമെൻറ്റം, അതായത് ഫിസിക്കലി നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന മൊമെൻറ്റം. സോ ദ മൊമെൻറ്റം ഓർ ദ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി which we are observing will be what, that gn or that eigen value. ആ ഐഗൻ വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ടാവും, ഒരു ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവും, ദാറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ബൈ psi n.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഐഗൻ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, ഷ്രോഡിഞ്ചർ മെക്കാനിക്സിലും ഷ്രോഡിഞ്ചർ പിക്ചറിലും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് മെട്രിക്സ് മെക്കാനിക്സിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ മെട്രിക്സ് മെക്കാനിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ രസകരമാണ്. അതായത് വെറുതെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ, അതായത് ഒരു ഫിസിക്കൽ ഒബ്സർവബിൾ വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ ഫിസിക്കൽ ഒബ്സർവബിളിന് ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ടാവും. ആ ഓപ്പറേറ്ററിന് നമ്മളൊരു മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ അതിനൊരു മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അതിന് ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും, ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഐഗൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? അതിന് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റം ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാലോ ആ മൊമെൻറ്റത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആ പാർട്ടിക്കിളിനുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഇത് നമുക്ക് എനർജിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ, എല്ലാത്തിനും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മെട്രിക്സ് മെക്കാനിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല, പക്ഷെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്താണെന്ന്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത്. അപ്പം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ, ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനർജിക്ക് ഒരു എന്തുണ്ട്? ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ എനർജിക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഓപ്പറേറ്റർ ഏതെങ്കിലും ഒരു, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ മെട്രിക്സിന് ഒരു ഐഗൻ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? അതിൻ്റെ എനർജി ആയിരിക്കും. അതായത് അതൊരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ കെ ഷെല്ലിലുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എനർജിയുടെ ഐഗൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? -13.6 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും. ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും? 1s ഓർബിറ്റലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങുമ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഇനി സപ്പോസ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ദ എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ എൽ ഷെൽ. അപ്പം എൽ ഷെല്ലിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക? ഇതേപോലെ അപ്പോഴും അവിടെ ഒരു എനർജിക്ക് ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ടാവും. ആ ഓപ്പറേറ്റർ ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റിന്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ആ മെട്രിക്സിന്റെ ആദ്യം നമ്മൾ അതിന്റെ ഐഗൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഐഗൻ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഐഗൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് -3.6 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും. -3.4 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും. ഇതാണ് എൽ ഷെല്ലിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? അതിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി കിട്ടി. ആൻഡ് ദെൻ ബൈ യൂസിങ് ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ്. ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ചിലപ്പോൾ ഒരു ഐഗൻ വാല്യൂവിന് ഒരു ഐഗൻ ഫംഗ്ഷനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ചിലപ്പോൾ ഒന്നിലധികം ഐഗൻ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ആറ്റം അവിടെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഒന്നും വേറെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്താ? അതിന് 4 ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ? അതായത് എനർജി ഐഗൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു വാല്യൂ ആണ്, -3.4 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ്. ആൻഡ് ഫ്രം ദർ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എന്താ? 4 ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻ അതിലുണ്ടാവും എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ 4 ഐഗൻ വെക്ടർ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയാം. ആ ഐഗൻ വെക്ടർ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും, നല്ല നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഒന്ന് 2s ഓർബിറ്റൽ, 2px ഓർബിറ്റൽ, 2py ഓർബിറ്റൽ, 2pz ഓർബിറ്റൽ, അങ്ങനെ 4 ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വി ഹാവ് a operator can be represented by a matrix, and if it is active, then this matrix will have an eigenvalue, and corresponding to each eigenvalue there will be one or more eigenfunctions will be there, isn't it? So it is named as the eigenvalue equation. ഇനി പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി വെറുതെ ഒന്ന് പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയിൽ പറയാനുള്ളൂ. ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് മെട്രിക്സ് മെക്കാനിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിലബസിൽ പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല, ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. So here the eigenvalue equation means every physically meaningful operator they must have an eigenvalue and a corresponding eigenfunction. So we can represent that eigenvalue equation as g cap psi n equal to gn into psi n. So where g cap is represented by the operator corresponding to that physical quantity, and gn will be a real number, and real number will be an eigenvalue, and psi n will be the corresponding eigenfunction. So any measurement of the physical quantity on the system can only yield one of the eigenvalue of g. That means ഈ g എന്ന് പറയുന്ന ഫിസിക്കൽ ഒബ്സർവബിളിനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ജി ക്യാപ് എന്ന് പറയുന്ന മാട്രിക്സ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിലേതെങ്കിലും ഈ ജി എൻ എന്ന് പറയുന്ന
ആ ഐഗൻ വാല്യൂവിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒന്നും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിലെ ഹൈഡ്രജന്റെ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ GN എന്ന് പറയുന്ന ഐഗൻ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്ത് മാത്രമായിരിക്കും, -13.6 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് മാത്രമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, ഈ -13.6 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന എനർജി ഐഗൻ വാല്യൂ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയാം. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് പറയാം -3.4 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഐഗൻ വാല്യൂ ഇക്വേഷനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കുക, ഐഗൻ വാല്യൂ ഇക്വേഷനും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഐഗൻ വാല്യൂ ഇക്വേഷനിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവും, അത് കാര്യസാരമില്ല. നമുക്ക് അടുത്ത ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഓക്കെ, ബൈ.